मैं થાકી ગઈ છું. કેટલી બધી સલાહ આપે. એકબીજાને સાચવજો તમે લોકો. બાપીને યાદ નહીં કરતી. મને કોણ જોશે? મને મમ્મી લોકો આપણને મજા. નાઈટ આઉટ કરશું આપણે. હવે આપણે નાઈટ આઉટ કરશું. वेलकम बैक टू चैताली ब्लॉग। तो जिम ख़त्म करके अभी हम आ गए हॉस्पिटल में, क्योंकि चैताली देखो, चैताली की हालत अचानक ख़राब हो गई है। पता नहीं आज उसने वर्कआउट भी नहीं किया, सिर्फ उसने 20 मिनट वॉकर किया, वो भी नॉर्मल वॉक किया था। उसने इंक्लाइन भी नहीं किया, ना ही उसने ज़्यादा स्पीड। उसके बाद वेलकम डॉक्टर साहब पूछ रहे क्या हो गए। जाएंगे अंदर जाके चेकअप करवाएंगे, फिर पता चलेगा कि क्या हुआ है। मेरे को तो लग रहा है उसको शायद कुछ ना कुछ स्वीट तो खाना है, इसलिए वजह से ऐसा उसकी हालत हो गई है। पता नहीं कितने टाइम से उसने नहीं खाया, इसलिए अभी देखते हैं डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, उसके बाद रिपोर्ट देते हैं आपको। चेकअप करा के हम आ गए थे घर पे आके मैं रेडी भी हो गया हूँ, लंच भी कर लिया। लेकिन मैं रेडी हो गया, उसके बाद देखा तो चैताली कब से सो रही है। अभी मैं उसके उठने का वेट करूँगा, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि उसको रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो अभी ऐसा मौसम भी है बारिश का, तो थोड़ा बहुत वायरल भी चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी 2 मेडिसिन दी है, तो मेडिसिन लेके चैताली तो सो गई है। तो मुझे जाना है ऑफिस, लेकिन चैताली उठेगी उसके बाद ही जाना पड़ेगा। तो जस्ट अभी मैं उठी हूँ, थोड़ी देर के लिए सो गई थी। एक्चुअली डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन ले तो थोड़ा अच्छा लगा। एंड डॉक्टर ने वैसे बोला है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रही हूँ, इस वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही है। पता नहीं क्यों मॉर्निंग में मैं वर्कआउट स्टार्ट कर रही थी एंड अचानक से मुझे एंजाइटी हो रही थी। पता नहीं क्यों यार मैं ऐसा कर रही हूँ। एंड ऊपर से आज मम्मी पापा जा रहे हैं, ये सब तैयारी भी करनी है। मेन थिंग है मेरा माइंड है ना वहाँ पे ही है कि मम्मी पापा जा रहे हैं। एक्चुअली जब भी मम्मी जाते हैं कहीं पे भी जाते हैं तो मैं ऑलवेज उनके पास होती हूँ। मैं मम्मी पापा के लिए बहुत ही पॉजिटिव हूँ। मुझे ऐसा है कि उन लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो वजह से है ना मैं थोड़ा और ज़्यादा थिंक कर रही हूँ, बट अभी मुझे मेरा माइंड डाइवर्ट करना चाहिए। एंड देखते हैं अभी दिन में क्या होता है। आज मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है कि क्या करूँ क्या नहीं, बट फिर भी आज मम्मी पापा जा रहे हैं, बहुत सारी तैयारी करनी है। मैंने मम्मा को तो बोला ही नहीं है कि मैं हॉस्पिटल जाके आई हूँ एंड मुझे क्या हो रहा है। एंड पता नहीं क्यों यार मुझे पेट में भी इतना ही दर्द हो रहा है, सब साथ में हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या हो रहा है। जो आज घर में કેટલું બધું ખાવાનું બન્યું છે, મરચા કંટોલા આમાં શું છે, ભીંડીનું શાક છે કે મમ્મી પપ્પા આ બધું લઈને જશે। આ બધું ટેસ્ટ કરવા બેસી ગયા છે અત્યારે। રેખા માસી શું બનાવો છે? થોડું ઘરનું બીજો નાસ્તો એડ કરીએ છે અમે। હવે મમ્મા તૈયારી કરી કરીને થાકી ગયા છે, હે ના મમ્મા? હા હું જવા ચાલે એવું લાગે મને તો બા બહુ થાકી ગઈ તો। અને ગાઈઝ જો અમારી નવી દુલ્હન આવી ગઈ છે। આજે ટાઈમ મળ્યો છે ફાઇનલી। તો રિયા આજે મળવા આવી છે કારણ કે મમ્મી પાપા જાય છે ને એટલે। ચાલો વરસાદ પણ ચાલુ થઈ ગયો છે અને મૂડ ચેન્જ કરવા માટે અમે થોડું બહાર ટહેલવા માટે નીકળ્યા છે। રિયા આવી ગઈ ને એટલે હવે આવું જ રહેશે, એમથી તેમ જવાનું। એનું કામ હોય તો મારે જવાનું, મારું કામ હોય તો એને આવવાનું। ખાલી આવા બધા આટા પિંડીથી આ કરશે અને બંનેનું કામ હોય એટલે મારે પણ સાથે જવાનું। એ તો એવું જ ને। ઓ ફાસ્ટ પડે છે, ભાગો। વરસાદ ચાલુ તો ભાગ્યા જ કરે વરસાદ ચાલુ થાય એટલે। અને આ મારી બેને જો શું કર્યું, અમરેલા લગાવી દીધી એની ગાડી પર, કારણ કે હીરને લેવા મૂકવા જવાનું હોય ને એટલે જોઈએ આ બધું। શું છે, શું થયું? मैं થાકી ગઈ છું। અરે યાર મારી ભાભી બધું બનાવીને થાકી ગયા છે। જો ના મેં બધું નહીં બનાવ્યું, આ ના બે બધું ભાભીએ બનાવ્યું છે આ ચેવડું, આ શું છે, આ બધું મસાલા છે, મમરામાં નાખવાના આ મસાલા। બધું ઇનામ મમડામાં નાખવાના। મમડા ઇઝ રેડી। મમ્મી હજી પણ બને છે? શું બનાવે છે આટલું બધું? તો તું તો મને લાગે છે 1 વીકનું ખાવાનું લઈ જવાની। 1 વીક જણા છે તે બધા। મમ્મી તો એટલું બધું ખાવાનું લઈ જાય છે ને ભાઈ સાહેબ, આટલું બધું થોડું લઈ જવાનું હોય। વઘારેલો ભાત, જો વઘારેલો ભાત હતી તો કિચનની હાલત જો। બા અત્યારે બપોરે રોટલા કરે છે ટ્રેનમાં ખાવા માટે। સંજય જવાના ને એટલે મમ્મી કેટલી બધી રોટલી કરે છે। મમ્મીનું બેગ બી રેડી છે, મમ્મી બી રેડી છે। અમે લોકો હવે ઘરે એકલા થઈ જઈશું, અમને કોણ ખવડાવશે? ભાભી, हमारा सहारा भाभी भाभी भाभी। ऐसी हालत होगी भाभी की।
છે ને બહુ નાટક કરે હે. અમે જુગાડ કરી રાખ્યો છે એના માટે. હા અમે લોકો એવો જુગાડ કર્યો છે ને મમ્મીને બી નથી ખબર. એ બધું છે ને કાલે ખબર પડશે, કાલના બ્લોગમાં. મમ્મી બી હવે ત્યાં જઈને જોશે ને ત્યારે ખબર પડશે કે ઓ ભાઈ સાહેબ આ લોકો છે ને કેટલા કામચોર છે એવું કહેશે. મમ્મી મારા બ્લોગ જોયા કરજે એટલે તને ખબર પડી જશે કે અમે લોકો શું કરીએ છીએ. ચાલે તો ને નેટ ચાલે જ ને. એવું મમ્મીને તો એવું કે ઘરમાં જ ખાલી નેટ ચાલે, પણ એવું નહીં હોય. અને તમને ખબર છે ગુજરાતી લોકો જ્યારે ફરવા જાય ને તો આ વિમલનો થેલો તો હોય જ. આ વિમલનો થેલો એકચ્યુઅલી એટલો જૂનો છે, બટ બહાર વરસાદ એટલો છે તો નવો છે ને મળે એમ જ પોસિબલ જ નથી. એટલે પછી કામ ચલાવવા માટે આ જ અમે લીધું છે. એકચ્યુઅલી આમાં 2 દિવસ મમ્મા લોકો રહેશે ટ્રેનમાં, એટલે ફૂલ ખાવાનું તો લઈ જ જવું પડે. એટલા માટે અમે લોકોએ આ થેલો યુઝ કરવાના છે. મમ્મી પપ્પા ક્યાં જાય છે ને એ તમને બ્લોગના એન્ડમાં ખબર પડશે. લાસ્ટ તક વિડીયો જોજો. હવે બાપીને મજા હે ને, મેનુ તૈયાર જો. કારણ કે બહુરાની નથી ને. શીરો બનાવવાનો, સેવ બનાવવાનું, ભજીયા બનાવવાના. જો વોને છે ને તો સાસુની હોય ને તો મજા આવે, અને સાસુને એવું હોય કે વો ની હોય ને ત્યારે મજા આવે. તો હવે બાપીની વો જાય છે એટલે બાપીને મજા. ભાભી તારી સાસુ જાય છે તો તને મજા કે સજા? સજા. જોયું? હવે આવી વો તો કામ મળે યાર. કામ બી કરી લે મેં મમ્મી. જોયું? કારણ કે ભાભી પાસે બી મમ્મા છે ને એટલું કોઈ કામ કરાવે નહીં, એટલે મમ્મા ભાભીને પણ નહીં ગમે. મમ્મા જાય ને તો બધાને મમ્મા જ જોઈએ. 7 વાગી ગયા છે, તારે 7:30 જવાનું છે. રેડી થઈ જાવ નવા ચાલે. હજી નવા જવાના બાકી છે. દેખાડો. ક્યારના કહીએ છીએ અમે લોકો કે જલ્દી જાઓ જલ્દી, કારણ કે ટ્રાફિક બી હોય સ્ટેશન પર. અત્યારે વરસાદ વાળો માહોલ છે. અમારા લોકો વગર મજા આવશે? તમારા વગર તો નહીં મજા આવે, પણ તમારા વગર જ તો જવું હતું એવું કે ને અહીંયાની કકલાટ. એવું થોડું કે દર્શન કરવા ચાલે. યસ. હર્ષિલ આવી ગયો છે. કે લાવ્યો છે તું? ચાલો રેડી થાવ, જવાનું નથી. બધું રેડી છે. જુઓ ચશ્મા લઈ અરે બીજી પપ્પાની બેગ તો નીચે છે. પપ્પાએ બધું એમનું નીચે કરી દીધું છે અને મમ્મીનું અહીંયા જ છે. હવે આ બધું અમારે ઉતારવાનું છે. પીગી બેન ખોયલું છે ભાભીનું. ભાભી કેમ ખોયલું તમે પીગી બેન? એવું નહીં ગણ. નીવા પગે લાગી. ચાલો મમ્મા ચાલ્યા છીએ. પગે લાગે એટલી ચાલે. મમ્મા બાય બાય. બાય. ચલો માં દીકુ જોજો બચ્ચાને. મને બાપીને યાદ નહીં કરતી. મને કોણ જોશે? મને મારે બધાને જોવાનું. મમ્મા એવું કહે છે. ભાભી છે કાલે આવે. કઈ નહીં. જો આ માં જાય છે પણ આ માં છે અમારી, એટલે અમને લોકોને કોઈ ટેન્શન નથી. હે ને મમ્મા? મોબાઈલની જોડી હે. ને ઘરનું ધ્યાન રાખજે. હે હા, મારી હે ને? જીવને બધાને બધી ઘરનું કામ છોકરીઓનું કરજો. ધ્યાન રાખજે. હે મેં મૂવી ડાઉનલોડ કરી આપ્યું છે તો નેટવર્ક નહીં આવે તો કંઈ જોયું હા ભાઈ. કામ નહીં કરે ને ચાલે પણ પોયરા બધા હાચો. જો મારી ભાભી છે ને એટલી હોશિયાર છે ને, બધાને વેચીને બર્ગર ખાય એવી વાલી છે. બરાબર તો ખાવાનું જ. ચાલો ચાલો ગાડી આવી ગઈ છે. પપ્પાને સાચવશે ને? યુ તું અમને સાચવજે. હા મામી જોયે મમ્મીએ જો કેટલા બધા પૈસા આપ્યા બહુરાનીને વાપરવા. વાહ ભાભી, હવે અમે બધું વસૂલ કરશું. જો ને મમ્મી આવે એટલે બધા ખતમ. ગાડી આવી ગઈ છે પણ પપ્પા ફોન નથી મૂકતા હજી. મીટિંગ ચાલે, બધું મેનેજમેન્ટ કરવું પડે ને આટલા દિવસનું. ઓ પપ્પા જવું નથી તમારે? તમારી ગાડી નીચે આવી ગઈ છે. ના નહીં આવી. આવી ગઈ છે. અરે નહીં. ચાલો બાય બાય. બાય બાય. નિક્કુ બાય. મમ્મીને સાચવજો. હેપી જર્ની, હેપી બર્થડે, બાય બાય. કેટલો વરસાદ ચાલુ થઈ ગયેલો છે. જો શીટ इसमें થોડી ના આएगी. કચ્ચે એવું થાય છે ને આપણે બી જઈએ. મને બી યાર બહુ એવું થાય છે કે આપણે બી જઈએ. શું કરીએ? જવું છે. મમ્મા, મમ્મી, બા અમને બી લઈ જાને. અમને લઈ જાને. જો આવી સાસુ હો કામ મળે. મમ્મી તને તારી સાસુ કેટલી સારી છે. અંસારાદી છે, પાયલ છે, એ લોકોને મજા નહીં આવશે મમ્મી તારા વગર. આપી તને ગમે તારી વો વગર? નહીં ગમે જવાનું. દાદુ લેવ. પપ્પા બાય બાય. બાય બાય દાદુ. પપ્પા બાય બાય. ચાલો બાય બાય. આ ભાભી જો નહીં આવે કેટલી બધી સલાહ આપે છે. જોયું? તો એકબીજાને સાચવજો તમે લોકો. યે મમ્મી લોકો હવે આપણને
નાઇટ આઉટ કરશું હવે આપણે નાઇટ આઉટ કરશું, મસ્ત એન્જોય કરશું અને બાપી હાથે છે ને બહુ બધા પ્રેન્ક કરશું કારણ કે પપ્પા છે નહીં તો આ જ બધી મજા લેવાના છે અમે. અને મમ્મી પપ્પા ક્યાં ગયા એ તો કહી દે. રામેશ્વર ગયા છે. યસ, મમ્મી પપ્પા અને બીજા બી બહુ બધા કપલ છે અને ફોઈ બી જવાના છે. તો ફોઈ અને ફુવા છે ને પહેલા અહીંયા આવવાના છે બાને પગે લાગવા અને મંદિરમાં પગે લાગવા ખાસ કરીને. સો હવે એ પણ બતાવીએ ને તમને. એ લોકો આવે ને એટલી વાર 8 તો અહીંયા જ આવી ગયા છે. એ લોકો ક્યારે આવશે અને ક્યારે સ્ટેશન જશે. વરસાદ વાળો માહોલ છે અને ટ્રાફિક તો હશે જ હશે. તમે લોકોએ અત્યાર સુધી વેઇટ કર્યો કે મમ્મી પપ્પા ક્યાં જાય છે ક્યાં જાય છે, તો ફાઇનલી હવે તમને અમે કહી દઈએ છીએ મમ્મી પપ્પા મદુરાઈ અને જાય છે રામેશ્વર. તો અમારા લોકોનું બી પ્લાનિંગ હતું જવાનું બટ અમારે છે ને કોઈ રીઝનના લીધે નહીં જઈ શક્યા. અને હવે અમે લોકો ટ્રીપ કરશું ને તો બધા સાથે જઈશું. જેટલા લોકો અત્યારે નથી ગયા ને તો એ બધા અમે લોકો સાથે જઈશું, હે ને હિયુ? તો અમને લોકોને પણ છે ને આ લોકો ગયા ને તો એટલું મન થયું ને જવાનું, બિકોઝ અમે લોકો આવી બધી ટ્રીપ કરતા રહેતા હોઈએ, હે ને હીર? અને હીર હોય ને ત્યારે જ અમે લોકો આવી બધી ટ્રીપ કરીએ. હા સાચે હે. હીર હવે લાસ્ટ 2 યર્સથી તો છે ને હીર બહુ ટ્રાવેલ કરે છે અને હીર બી છે ને હવે યુઝ ટુ થઈ ગઈ છે. તો ચાલો હવે છે ને ફોઈની વેઇટ કરીએ. 2 દિવસથી સળંગ આપણે તૈયારી કરતા હતા તો વાટ લાગી ગઈ છે, હે ને? ભાભીએ તમારા માટે જ લાવી હતી મેં છે ને મારા બેગમાં મૂકીને બ્રાઉની લાવી હતી ભાભી માટે. તો જાતે જ લઈ લીધી બોલ બેગમાંથી. શું કેવું હવે? भाभी लड्डू बुआ आ गए लगते हैं. चलो कोई भी जवाना राधे राधे જો કોઈ બી જવાના ફુવા બી જવાના બધા છે ને મમ્મી પપ્પાને સાચવીને આવજો. તમે બધાને સાચવીને લાવજો, કોઈને બી સાચવીને લાવજો. બધી પાર્ટી અહીંયા બેસેલા છે. હેલો ગાઈસ, તમે લોકો બી જાવ છો? હા વડિયા મેં જોવા યાર તમે લોકો નહીં જાવ. બાય બાય. ચાલો ગણપત ફુવા બાય બાય. કેટલા બધા જણ મળવા આવી ગયા કોઈને. આ મને કાકા ઓવર એક્ટિંગ કરે છે. ચાલો ને એક્ટિંગ ના 50 રૂપિયા કાઢો. મને કાકા તમારે નથી જવું? ચાલો કરીશ ભાભી. ચાલો હે નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે બધા સાથે ટ્રીપ કરશું. બાય. નેક્સ્ટ મંથ. યસ ડન. બાય. રાધે રાધે. બધા ગયા, ફોઈ બી ગયા, પપ્પા લોકો બી ગયા, અંકલ લોકો બી ગયા. અમે લોકો છે ને ખાસ કરીને આટલા દિવસ એટલી મજા કરશું ને તો દરરોજ જ વ્લોગ જોજો. એને જ વધારે યાદ આવે મમ્મીની. હા મને છે ને એકચ્યુઅલી નહીં ગમે મમ્મી વગર, જરા બી નહીં ગમે મને. મમ્મી વગર તો જરા બી નહીં ચાલે મને. તો જોઈએ હવે આટલા દિવસ કેવી રીતના નીકળે. બટ કંઈ નહીં, અમારી નન્ની માં બી છે ને ઘરે એટલે ચાલી જશે. એને હેરાન કરી દેશું. અમે હેરાન કરીશું, ભાભીને હેરાન પ્યાર કરીશું. જેવું મમ્મી સાથે કરતા હતા ને એવું હવે છે ને કાલથી ભાભી સાથે કરશું એટલે ભાભીને બી ખબર પડે આ ઝંઝરને પાડવાનું કકલાક. તો ગાઈઝ જો તમને લોકોને આ વિડીયો જોવાની મજા આવી હોય ને તો લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો હવે મળીએ કાલે નવા બ્લોગ સાથે. તો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો. બાય.